त्वमेव सर्वं खलुदं ब्रह्मासि
ऋतं वच्मि अवत्वम्माम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवानोचानमोशिष्यम् अवश्चात्ताहादो अवोत्तरात्ताहादो अवचोर्ध्वात्ताहादो सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् ब्रह्मानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि सर्वं जैनं तत्तो जायते सर्वं जैनं त्वयिलयमीक्षति सर्वं जैनं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा पदानि ममवस्थात्रयातीतः वन्देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सु परो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारं परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं दकारपूर्वरूपं तः ॐ गं गणपतये नमः तन्नो दन्ती प्रचोदयात् इदं च वरदं हस्ते दुभ्राणं मूषकध्वजम् शूर्पकर्णाङ्गं रत्नपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं च योगी योगिनां नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः भवेनाति भवे भवस्वमाम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो वनाय नमो बलप्रवदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो बलोन्मनाय नमः घोरेभ्यो खगोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ तत्स्वर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ऋषिः अनुष्टप्छन्दः चन्द्रशनमूर्तिरुद्रो देवता अग्निक्रतुचनमायामिष्टकायां शतरुद्रीके जपाभिषेके विनियोगः सकलस्य रुद्राध्यायस्य रुद्रो देवता आपातां नमस्तरान्तभुवनं ब्रह्माण्डमा विस्फुरतु स्फटिकलिङ्गमूलिकसत्पूर्णेन्द्रमान्दामुदैः हस्तोकापुतमेकमीशमेशं रुद्रान्तवाकाञ्चपन्न गड्डी का दूध भी ले लो सिद्धये ध्रुवदं विप्रो विचिन्तेत् शिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेह वसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाक्तवर्ता वैदशेखराक्षण्डपूरण्डहस्ताः यक्षा रुद्राक्षमाला सुललितवपुषः सम्भवामूर्तिभेदाः रुद्रास्ते रुद्रसूक्तप्रकटितभुवा न प्रयच्छन्तु सौख्यं शिवाय गुरवे नमः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमः नमस्ते रुद्रमन्यवपुटोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यादयिषुशिवतमा शिवं बभूवते नमो शिवाशरभ्याया तवतया नो रुद्रमुनया
याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तयानस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताविजापि शिवाङ्गिरित्रतां कुरुमायुंसे पुरुषं जगतो शिवेन वचसा त्वागिरिशाच्छावदामसि यदा तत्सर्वमित्यगतयक्ष्मकं सुमनापसत् अध्यपोषदति वक्ता प्रथमोदयित्वाभिषक् अहेतुश्च सर्वाहार्यं भयं सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्तां नो अरुणभुतबभ्रुस्वमङ्गलः ये चे मारुद्राः अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशाखुम् एडयीमहे असभ्यो वसत्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो प्रयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो वरन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्रियोज्याम् याष्टते हस्तैषवपराता भगवो भव अवदत्यतनुस्त्वं सहस्राक्षसिते शुधे निशीर्यशनन्दनप्तवर्तिनो विशल्यो बाणमागुं पुता या परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नादताय दुष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् पुनक्तु विश्वतः अथो येषु निस्तवाने अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनाश्रे दिशाञ्चनते नमो नमो हरिकेशेभ्यः नमो नमः स्वस्तिङ्गराय विषयमते पुत्रीणां पदये नमो नमो मङ्गलाय दिव्याधिनेन्द्राणां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हे ते जगतां पदये नमो नमो रुद्राय तथादिने नेत्राणां पदये नमो नमः सूताय आहञ्चाय वराणां पदये नमो नमो रोहिताय स्थपदये पुष्टानां पदये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय वृक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्तये वायुवस्फुताय औषधीनां पदये नमो नमः उच्चैर्घोषाय आत्मसेते पत्नीनां पदये नमो नमः सत्सविताय धामते तस्मानां पदये नमः नमः सहमानाय दिव्याय नमो वन्दते परिवन्दते स्थायूनां पदये नमो नमो निचेतवे परिजनाय रण्यानां पदये नमो नमः स्मृताभ्यो विधामं सद्भ्यो पुष्टतां पदये नमो नमो शिवभ्यो नक्तञ्जरभ्यप्रकृतानां पदये नमो नमो विष्णुशिरे गिरिजनाय गुञ्जानां पदये नमो नमः विषुमभ्यो धन्वाभ्यश्च नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिदधाने आयच्छद्भ्यो विजभ्यश्च नमो नमो विद्यभ्यश्च नमो नमः आसीनेभ्यश्च नमो नमः समभ्यो जाग्रभ्यश्च नमो नमस्तिष्ठभ्यो भावभ्यश्च नमो नमः सभाभ्यः नमोपदिभ्यश्च नमो अश्वेभ्यो श्वपदिभ्यश्च नमो नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च नमो नमः उगणाभ्यस्तु उन्मतेभ्यश्च नमो वृक्षेभ्यो वित्सपदिभ्यश्च नमो व्रातेभ्यश्च नमो गणेभ्यः गणपतिभ्यश्च नमो विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च नमो दिभ्यः रथेभ्यश्च देवेभ्यः रथपतिभ्यश्च नमो नमः सेनानाभ्यः सेनानिभ्यश्च नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतुभ्यश्च नमो नमस्तक्षभ्यः रथकालेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः धर्मालेभ्यश्च नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च नमो नमः ईश्वरुभ्यो बन्धुभ्यश्च नमो हृदयुभ्यः समिभ्यश्च नमो नमः श्वभ्यश्च पदिभ्यश्च नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय नमः शुभये च श्राक्षाय च शतधर्मने च नमो गिरिशाय च नमो मीण नमो सुराय च सुमने च नमः प्रियाय च धर्माय च नमः आशवे च अभ्याय च नमः श्रीप्रियाय च श्रीप्रियाय च नमः पुण्याय च संज्ञाय च नमः स्रोतस्याय च
महाशुद्धाय च नमः सूराय च नमो वह्निने च वरुणिने च नमो मेघिने च गमतिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्भ्याय च हरण्याय च नमो दुष्णवे च पुरुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषर्गिणे च शिवने च नमस्ते स्नेषवे च धरे च नमः स्वाहाय च सुलभने च नमः स्तुत्याय च वत्स्याय च नमः काट्याय च दीप्याय च नमः स्तुत्याय च वत्स्याय च पशुपतये च नमः पुत्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो भगवान् वयस्कराय नमः शिवाशुद्राय वस्त्रीक्षाय पूज्याय नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय नमः धार्याय च आहार्याय च दैत्याय च वत्स्याय च प्रभाष्याय च नमः हिरण्याय च प्रवत्याय च प्रवृञ्जलाय च शरणाय च नमः प्रवर्तिने च पुरस्तये च नमो मोक्ष्याय च नित्याय च प्रवत्याय च दैत्याय च नमः प्राप्याय च प्रलेष्ठाय च नमो नमय्याय च कृष्णाय च नमः पार्वत्याय च ఏసనియమ్మ పక్కన పెట్టాలి अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा गणपति बप्पा ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ओम सम्राजं च विराजं च विश्वेर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यामुखे दयामासनं सुजामसि मानो युंसि पట్టుకోండి
ఆవు ముందరికి వస్తే గోపానికి వస్తుంది. చెప్పండి. గవాం నంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ యస్మాత్ తస్మాత్ శుభం నేస్యాత్ అతః శాంతిం అమ్మ తీసుకోండి. శబ్దం గణపతయే నమో నమః. వినాయక నమో నమః. గణపతి భగవానికి జై. అందరూ చేతులు జోడించండి. మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణి శివరూపాయ వృక్షరాజాయ తే నమః. लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः. शिशीपुरन्दराभ्यां नमः. अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः. श्रीसीतारामाभ्यां नमः. नमस्करोमि. बलं मनोबलं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शुभं मे स्यातः शान्तिं प्रयच्छमि. हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. बलं मनोरथबलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यातः शान्तिं प्रयच्छ मे. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुण्डमहाकाय भगवान की नमः. पार्वती पतये हर हर महादेव. गोपाल कृष्ण भगवान की. यस्मात् तस्मात् शुभं मे स्यातः शान्तिं प्रयच्छ मे. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो मे स्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे. అందరూ చేతులు జోడించండి. ఓం జాతవేదసే సునమామ సోమపరాతి యతో నిదహాతి వేదః సనః పరుషదతి దుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధుం దురితాత్యగ్నిః. అందరూ చెప్పండి. పలాశ పుష్ప సకం రౌద్రం రుద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం. అస్మిన్ స్వస్తి శ్రీ
పరాభవ నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే శుక్లపక్షే యుగాది పర్వదివసే ప్రతిపది గురువాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ అస్మిన్ దివసే సార్వజనిక గణేశ మందిరే సమయామి. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ. పార్వతీపతయే హర మహాదేవ హర. సిద్ధి వినాయక భగవానికి నమ గణపతయే నమో గణపతి ఏకదంతాయ నమః అఖిలాయ నమః బోధరాయ నమః వికటాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః ధూమకేతవే నమః గణాధ్యక్షాయ నమః బాలచంద్రాయ నమః
భావయామి భావయామి గణపతయే నమః యథా సంభవిత నైవేద్యం నివేదయామి నానాభక్ష్యైశ్చ భోజ్యైశ్చ రసైశ్చ ఆహారం మానసోభీష్టం భక్తిం మే ప్రచలాం కురు ఈప్సితం మే వరం దేవి మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా సూర్యకోటి సమప్రభా శ్రీరామ రామ రామేతి హరే పరమాత్మనే ప్రసాదికే శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ దానాకర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్మ్యతాం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. స్వస్తి శ్రీ వరాహనామ సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మనం కొన్ని ఫలితాంశాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటాము. ఉగాది రోజున విశేషంగా గణపతి దేవుని యొక్క ఆరాధన, గోమాత యొక్క పూజ, అశ్వత్థ నారాయణుని యొక్క స్మరణ, అదే ప్రకారంగా ధ్వజారోహణము. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా గణపతి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో పంచాంగాన్ని చేసే ప్రయత్నం చేసుకున్నాము. ఈ రోజున పంచాంగం అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే అన్ని విధాలుగా శుభం చేకూరుతుంది. శత్రువులు నశిస్తారు, విశ్వప్రదోషాలు పెట్టుకుంటాయి, గంగా స్నానం చేసినటువంటి పుణ్యం కలుగుతుంది, గోదానం చేసినటువంటి పుణ్యం కలుగుతుంది, మన ఆయుష్ దిగజం కూడా ప్రవర్ధమానమవుతుంది. ఏ పని చేయాలన్నా కూడా మనకు పంచాంగం అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటిది. అయినంత వరకు మన సనాతన ధర్మంలో పంచాంగం లేకుండా పరాభవనామ సంవత్సరంలో ఉన్న పదానికి నానార్థాలు తీసుకుంటే మనకు అన్ని విధాలుగా వచ్చింది. పరాభవంలో ఉన్న పదానికి అర్థము ముందుగా పరా అన్న పదానికి ఆది పరాశక్తి అర్థం. ఆది పరాశక్తి భవము అన్న పదానికి పుట్టుక అర్థం. ఆది పరాశక్తి యొక్క జననం. ఇంకొకటి ఆది పరాశక్తి ఒక మాట, భవము అన్న పదానికి శివుడు అని అర్థం కూడా. భవాయ నమః అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులకు సంబంధించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం. లోకంలో ఎవరైతే తప్పులు చేస్తారో వాళ్ళకు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రేమానురాగాలతో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడిపితే అందరికీ అన్ని వేళల్లో అంతా మంచి జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం విశేషంగా ఆయా దేవతల యొక్క అనుగ్రహం చేత మన జీవిత కాలంలో ఒక్కొక్క సంవత్సరం వస్తూ ఉంది, ఒక్కొక్క సంవత్సరం వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఇట్లా వెళుతూ ఉన్నటువంటి సంవత్సరాల గురించి విచారం చేసుకోవచ్చు. వచ్చేటువంటి సంవత్సరాల గురించి విశేషంగా ధైర్యం తెచ్చుకొని మనము ఏ పనిని చేయాలో ఆ పనిని సక్రమంగా చేసుకుంటూ వెళితే అందరికీ అన్ని విధాలుగా మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. విశేషంగా ఈ రోజున గురువారం రోజున ఉగాది పండుగ ప్రారంభమైంది. గురువారం రోజున ఉగాది పండుగ ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరానికి మహారాజు గారి యొక్క బాధ్యత బృహస్పతి. బృహస్పతి అంటే దేవతలందరికీ కూడాను గురువు. ఆ బృహస్పతి యొక్క ఆశీర్వాదం
ఆశీర్వాదం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళ జీవితంలో అన్ని అభివృద్ధులే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇల్లు కట్టుకున్న, సంతానం కలిగిన, వివాహం కావాల్సి వచ్చిన, మంచి ఉద్యోగం సాధించిన, ఎవరికైతే బృహస్పతి యొక్క ఆశీర్వాదం గట్టిగా ఉంటుందో వాళ్ళకు తప్పకుండా ఈ బృహస్పతి యొక్క ఆశీర్వాదం చేతనే వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి పనులన్నీ కూడా తప్పకుండా సాధిస్తారు. ఇక మంత్రి యొక్క బాధ్యత అంగారకం. అంగారకం అంటే మంగళవారానికి అధిపతి అయినటువంటి దేవుడు మంత్రి యొక్క బాధ్యతను స్వీకరించినాడు. అటు మన ఆరోగ్యము, ఇటు ఎందుకంటే ఎవరైనా కూడా ధర్మమైన మార్గంలో నడుచుకోవాలి, ఇతరులను బాధ పెట్టవద్దు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటారు. కాబట్టి యథాప్రకారంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులతో అందరూ క్షేమంగా ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం పరీక్షకుని యొక్క బాధ్యత బృహస్పతి గ్రహం స్వీకరించినాడు. నీటి యొక్క బాధ్యత సూర్య భగవానుడు స్వీకరించినాడు. భూమిని రక్షించేటువంటి బాధ్యత శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు స్వీకరించినాడు. పురోహితుని యొక్క బాధ్యత శుక్రాచార్య వారు స్వీకరించినారు. మొదటి పంటలకు అధిపతి శుక్రాచార్య వారు. ఈ సంవత్సరం గాలి 2 తోపుల గాలి ఉన్నది. ఈ సంవత్సరం 2వ పంటల యొక్క అధిపతి బుధుడు ఉన్నాడు. నీటికి అధిపతి చంద్రుడున్నాడు. మేఘాలకు అధిపతి చంద్రుడున్నాడు. రాజు యొక్క వాహనం పడవ. పశుపాలకుని యొక్క బాధ్యత శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు స్వీకరించినాడు. సర్వ సైన్యాధ్యక్షుని యొక్క బాధ్యత చందమామ స్వీకరించినాడు. గ్రామాన్ని రక్షించేటువంటి బాధ్యత అంగారకుడు స్వీకరించినాడు. ఈ కారణం చేత అక్కడక్కడ అగ్ని వలన ఉపద్రవాలు జరిగేటువంటి సమయాలు వస్తున్నాయి. కొన్ని అగ్ని వలన ఉపద్రవాలు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీద మన కళ్ళ ముందర విదేశాల్లో యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ యుద్ధ వాతావరణం నుంచి త్వరలోనే కోరుకుంటాము. వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ క్షేమంగా జీవనం గడుపుతారు. ఎవరికైనా కూడా కోపము కొద్ది కాలమే ఉంటుంది. పుణ్యాత్మలకు, మంచివాళ్ళ యొక్క కోపము ఒక క్షణం ఉంటుంది. మధ్యముల యొక్క కోపం ఒక 24 నిమిషాలు ఉంటుంది. అధముల యొక్క కోపం చచ్చేంత వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఉత్తములమా, మధ్యములమా, అధములమా ఆలోచించి ముందడుగు వేయాలి. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులతో మనమందరం క్షేమంగా ఉంటాము. స్వస్తి ప్రజాభ్యః. ఈ సంవత్సరం మేషరాశి వాళ్లకు ఆదాయం 11 రూపాయలు, ఖర్చు 5 రూపాయలు. వృషభ రాశి వాళ్లకు ఆదాయం 5 రూపాయలు, ఖర్చు 14 రూపాయలు. మిథున రాశి వాళ్లకు ఆదాయం 8 రూపాయలు, ఖర్చు 11 రూపాయలు. కర్కాటక రాశి వాళ్లకు ఆదాయం 2 రూపాయలు, ఖర్చు 11 రూపాయలు. సింహరాశి వాళ్లకు ఆదాయం 5 రూపాయలు, ఖర్చు 5 రూపాయలు. కన్యా రాశి వాళ్లకు, ధనుస్సు రాశి వాళ్లకు ఆదాయం 14 రూపాయలు, ఖర్చు 11 రూపాయలు. మకర రాశి వాళ్లకు 2 ఆదాయం, 8 ఖర్చు. కుంభరాశి వాళ్లకు 2 ఆదాయం, 8 ఖర్చు. మీనరాశి వాళ్లకు 14 ఆదాయం, 11 ఖర్చు. ఈ పద్ధతి ప్రకారంగా ఈ సంవత్సరం గోదావరి పుష్కరాలు విశేషంగా 1 జూన్ 2026 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. అంటే 1వ కాలంగా ఈ సంవత్సరం ఉంటుంది. బృహస్పతి గ్రహం 2 పర్యాయాలు వెనుకకి వస్తాడు. శనిదేవుడు ఈ సంవత్సరం అయిపోయేంత వరకు కూడా మీనరాశిలోనే ఉంటాడు. అందరూ చేతులు జోడించండి. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, రామచంద్ర భగవాన్ కీ జయ. స్వస్తి ప్రజా గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాస్తమ ఇలా నేను పూజ చేస్తాను.
నిర్విఘ్నం గురుమే దేవ సర్వకార్య. ప్రతి సంవత్సరం కూడాను మనం ఈ సార్వజనిక గణేష మండలి యందు ఉగాది రోజున మొత్తము సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి సంకష్టహర చతుర్థి అనేటువంటి తిథి ఏ రోజు వస్తుంది, దానితో పాటు ఈ యొక్క చతుర్థి తిథి ఎప్పుడు, గణపతి దేవుడు ఎప్పుడు విసర్జన చేస్తారు, ఆ 3 తిథులు సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి సంకష్టహర చతుర్థి తిథులు కూడాను దీంట్లో విశేషమైనటువంటి స్తోత్రం. అంటే అనేకమైనటువంటి పురాణాల్లో అనేక రకమైనటువంటి గణపతికి సంబంధించిన స్తోత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ స్తోత్రాల్లో ఈ సంవత్సరం విశేషంగా గణపతికి సంబంధించింది, దాన్ని మహిమ ఏందో దాని కింద రాయబడి ఉంది. అందరూ నెమ్మదిగా అందరం అందాం నెమ్మదిగా. సుముఖశ్చ ఏకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుః బాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండః శూర్పకర్ణో షోడశైతాని నామాని యప్పఠేత్ శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్థ సిద్ధ్యర్థం పూజితో యస్సురాసురైః గణాధిపతయే నమః. యా దేవి సర్వమంగళా నయోః సర్వతః జయమంగళం. నేను జాగ్రత్తగా చదువుతున్నా, అందరూ వినండి. ఈ స్తోత్రమును విద్యారంభమున వివాహ ఆరంభమున చదువుకునినచో ఎలాంటి ఆటంకములు కలుగవు. జై గణేశ. ఇది అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రం. మనం స్నానం చేసిన తర్వాత, అల్పాహారం చేసిన తర్వాత మన ఉద్యోగానికే కానీ పని ఏ రకమైన ఆటంకం రాదు అని చెప్పి బ్రహ్మాండ పురాణంలో చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం విశేషమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని మనకు ఆ గణపతి దేవుడు అందజేసినాడు. ఆ దేవుడి యొక్క ఆశీస్సులతో హారతి అవుతుంది. హారతి తీసుకోవడానికి
వాళ్ళు పెడతారమ్మా అమ్మాయి అమ్మా ఆరోగ్య సజ్జ ఓం స్వస్తి సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వారాజ్యం వైరాజ్యం ఆరాజ్యం రాజ్యం స్వరాజ్యమాధిపత్యమయం సమర్థపర్యాయస్య సార్వభౌమ సార్వాయుష ఈ పరాభవ సంవత్సరం అందరి జీవితంలో అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆశీస్సులతో, లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆశీస్సులతో అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని ఈ సంవత్సరం ఈ కరపత్రం పైన ఒకవైపున శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుడు, ఇంకొక వైపున పార్వతీ పరమేశ్వరుడు, మధ్యలో గణపతి దేవుడు, ఆ పక్క ఈ పక్క సిద్ధి బుద్ధి దేవతలు, దాని కింద అద్భుతమైనటువంటి వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా అనేటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి స్తోత్రము. దాని వెనుక మహాగణపతికి సంబంధించినటువంటి 16 నామములతో కూడుకున్నటువంటి స్తోత్రము, పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క స్మరణ, అదేవిధంగా సంకష్టాల చతుర్థికి సంబంధించినటువంటి వేళలు, రాత్రి వేళల్లో చేసేటువంటి పూజ, దానికి సంబంధించినటువంటి వినాయక చతుర్థి, దానికి సంబంధించినటువంటి వినాయకుడి యొక్క కళ్యాణోత్సవము, విసర్జనము, ఈ వివరాలన్నీ కూడాను ఈ కరపత్రంలో అందజేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా విజయవంతంగా అందరి జీవితాలు సుఖశాంతులతో ఉండాలి అని చెప్పి నమః పార్వతీ పతయే గజానన భగవానికి
దేవ వందే సిద్ధి వినాయక. పరాభవనామ సంవత్సరం చాలా విశేషమైనది. ప్రతి ఒక్క మాటకి అద్భుతమైనటువంటి అర్థాలుంటాయి. ఈ సంవత్సరం పరాభవనామ సంవత్సరం అనగానే ఎవరికి ఏదో పరాభవం జరుగుతుంది అనే భావన అసలే వద్దు. పరా ప్రత్యక్షితి రూపా పశ్యంతి పరదేవత పరాయై నమః అని వేదవ్యాస భగవానుడు లలితా సహస్రనామాల్లో ఒక నామాన్ని చెప్పినాడు. శ్రీ పరాయై నమః అంటే ఆదిపరాశక్తి అని అర్థం అన్నమాట. ఇక భవుడు అంటే శంకరుడు, శివుడు అని అర్థం. పరాభవము అన్న పదానికి ఈ విధమైనటువంటి అర్థం తీసుకొని మనము సంతోషంగా జీవిద్దాం. ఎందుకంటే ఉగాది రోజున పరాభవం అనే తెలుగులో పదం ఉంది కదా, పరాభవ అన్న పదానికి ఆదిపరాశక్తి నుండి పుట్టినటువంటిది అనిగా భావిద్దాం. ఇట్లాంటి ఈ ఉగాది సందర్భంగా K6 ప్రేక్షకులందరికీ కూడాను విశేషమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. ఆ గణపతి దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆశీస్సులతో మన అందరి జీవితాల్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అంటే చీమ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే బ్రహ్మదేవుడి వరకు కూడాను అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తున్నాను. జై గణేశ.